सुहावना समा सी जब मैनू उस महान हस्ती महाराज सावण के चरणों में जाण का सुभाग प्राप्त होंदा रहा, क्योंकि प्यार का बीज, तड़फ का बीज उन्होंने ही इस आत्मा के अंदर बीजिया होया सीगा। वो महान सन, उन्हों की महिमा बयान विच नहीं आ सकती। अगर सच्ची महिमा करनी है तो अंदर जाके ही सेवक कर सकता है, बाहर तो पता नहीं, मन का धोखा दे दिंदा है। परम पिता कृपाल कहते हुंदे सन कि इंसान का बनना औखा है, भगवान का पाउणा औखा नहीं। वो ये भी दसदे हुंदे सन कि कोई बादशाह वलैत के अंदर गया, घरों बहुत सारिया जिहड़ियां राणियां सन, सब ने अपने हार श्रृंगार का सामान लैके लैण वास्ते लियाउण वास्ते उसनूं संदेश दिता। जिहड़ी छोटी राणी सी, दूजियां दी नज़र अंदर वो पगली सी, समझदार नहीं सी, उहदा आदर भी घट सी। उसने कहा कि तुसी मेरा श्रृंगार हो, तुसी ही मेरा प्यार हो, मैनू तो स्वामी जी तुहाडी लोड़ है। बादशाह जद हिंदुस्तान दे विच वापस परत के आया, जो जो किसी राणी का चीज़ श्रृंगार की मंगी हुई सी वो लै आया। जिस राणी ने, छोटी ने बादशाह नूं मंगिया सीगा, उस दे घरे वो खुद बैठ गया। हुण दूसरियां जिहड़ियां राणियां हन वो एक एक वस्तु लैके बैठियां हन, लेकिन जो सुहाग दा, जो पति प्यार दा सुख सीगा उस नूं झुर रहीआं हन। जिथे हुण पति है उत्थे हार श्रृंगार की की कमी है। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे, अगर तुसी घर दे अंदर कोई समान बनाउणा है, रोज़ रोज़ मिस्त्री दे पास चक्कर लाओ, तुहाडा वक्त जाया जाएगा। अगर मिस्त्री नूं अपने उपर खुश करके तुसी घरे सद लो, जो चाहो तुसी बना सकते हो। यही हालत उस राणी दी सी। उसने राजे नूं सद लिया आपदे पास, जिस चीज़ की कमी सी राजा उहदियां पूरियां करदा सी। यही हालत इस गरीब आत्मा की सी जो आपदे अगे बैठी है। बचपने तो मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे अंदर वो तड़फ का बीज कद बीजा गया। हो सकता है कि जब ये दिल की मिट्टी तैयार हुई होवे उस वक्त ही वो बीज बीजा गया। मैं दिन रात तड़फदा रहा कि हे परमात्मा, अगर सचमुच तू है कि कदे मिलेगा। मैं यही दसदा हुन्ना कि इंसान नूं बहुत सारी कुर्बानी करनी पैंदी है, अपना आप वारना पैंदा है। फिर भी अगर प्यार का किणका मिल जाए तो ऊँचे भागां वाला है। लेकिन जब साड़ी तड़फ हुंदी है, महाराज कृपाल कहते हुंदे सन, भुखे नूं रोटी, प्यासे नूं पानी, कुदरत दा असूल है, जरूर मिलती है। मैं उस महान परम पिता कृपाल नूं जाणदा नहीं सी, देखिया नहीं सीगा, इत्थों तक कि सुनिया तक भी नहीं सीगा। वो दिलां दियां जाणदा सीगा। 500 किलोमीटर वो खुद ही चल के गया, खुद ही उन्हें दया की, मेहर की। अगे की हालत सीगी, क्योंकि ये कहा सीगा सावण ने कि तैनूं वस्तु देने वाला घरे आएगा और तैथों बहुत सारी सेवा लेनी है। मैं उन्होंने कहण मुताबिक, क्योंकि साडे इलाके दे अंदर मस्ताना बलोचिस्तानी काफ़ी मशहूर सी, उहदा सावण नाल सच्चा प्यार सी। सावण दे नाम तो बगैर वो दुनिया का नाम लैके खुश नहीं हुंदा सीगा। और मैं उसके पास काफ़ी जाता रहा कि जिसनों सावण कहते सी घरे आके वस्तु देवेगा, तू उही है, कद घरे आऊँगे? वो कहन लगे नहीं, उसने बड़ी कमाई की है। सावण खुदा सी, वो खुदा का पुत्र है। उसकी इतनी कमाई की है कि अगर तोपां चलदियां होण दो, वो हथ कर देवे अपने दोने तो वो खड़ जाणगियां। इंतजार करो, वक्त की उड़ीक करो। मैं उस वक्त की उड़ीक करन वास्ते
ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਜਦ ਕਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਨੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਦ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਮਰਬੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੜਿਆਂ ਖੜਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਮਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਓ। 16 PS ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਟ ਜੋੜ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਥੱਪੜ ਖਾਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ 70 ਸਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਵਣਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ 3 ਕਿਲੋ, ਉਦੋਂ ਸੇਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। 1.5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। 12 ਨੇ ਮਣ ਕਣਕ ਖੁਦ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਏ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੁਆਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਲੋਧੀ ਦੇ ਘਰੇ ਮੋਦੀ ਲੱਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ, ਅੰਦਰ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ-ਪੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਗੈਬੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪ ਨੇ ਅਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਕਾ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੋਲੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਖਾਏ ਅਰ ਸੋਏ, ਦੁਖੀਆ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਜਾਗੇ ਅਰ ਰੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਠਿਕਰੀਆਂ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, 17-18 ਸਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, 2 ਬੋਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ हैं। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਤਾਨਿਆ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜੌਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਜਮ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਤ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ, ਗਲ ਜਿੱਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ। 18 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਰਬੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਠਿਨ ਸੀਗਾ।
और जब परम पिता कृपाल गए, इन्हों ने भी यही कहा कि बेटा अभ्यास तो बगैर कुछ नहीं मिलदागा, अभ्यास करना है, मैं खुद तेरे कोले आऊँगा। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सी, जिसनों भुख है, जिसनों प्यास है, वो बड़ा ही इज्जत नाल पानी पींदा है, बिरों करके पानी पींदा है। मेरे रिश्तेदारां ने बड़ी कोशिश की जब मैं जमीन अंदर बैठा सीगा कि तेरे सिर उपर कृपाल कोई धूड़ा दे गया है, तेरा इलाज करा लीए, तेनों भूत चमेड़ गया है, तेरे बिजली लवा ली उन्हें अंबरसर जाके। मैं उन्होंने बड़े प्यार नाल कहंदा हुंदा सीगा कि कृपाल सिंह नूं सिमर के पापी तरे अनेक, कहे अजैब ना छड्डीए कृपाल सिंह की टेक। तुसीं भी बई उहदा आसरा रखो, तुहाडे भी सिर 'च अगर धूड़ा पै जाए तुसीं भी 84 तो बच सकते हो। मेरा कहण दा भाव, जद गुरु नानक दे दिल अंदर तड़फ उठी, वो उदास रहिंदा हुंदा सीगा, क्योंकि उसके दिल अंदर तड़फ सीगा कि परमात्मा किस तरह मिले। वो उहदी खोज विच सी। माता पिता जिहड़े सन वो उहनूं गृहस्थी जीवन दे विच ढालना चाहुंदे सन। ये संघर्ष चल रहा सीगा। माता पिता ने सोचा कि इसनूं कोई भूत चिंबड़िया होएगा, इहदी ये हालत तां है। गुरु नानक देव जी महाराज दा इलाज वास्ते एक वैद नूं सद्दिया गया। वो नब्ज देखदा है, लेकिन ये तो दिल का रोग सी, नब्जां च रोग कित्थे सीगा। कहण लगे, वैद बुलाया वैदगी, पकड़ ढंडोले बांह, भोला वैद ना जानी करक कलेजे मां। इस वैद नूं की पता है कि मेरे किस जगह रोग है, कित्थे दर्द है, इहदी कौन दवाई है। इसकी दवाई तो प्रीतम का मिलाप ही दवाई है। फिर उस नूं देख के सानूं पता ही है, दुनियादार जिहड़े है वो घट नहीं हुंदे गे, वो कोई भी मौका हथ चों नहीं जाण दिंदे गे। आप एक दफ़ा दोपहर का वक्त सी, तुरे जाते सन, लोग देख के कहण लगे, कोई आखे भूतना को कह बेताला, कोई आखे आदमी नानके बेचारा। कोई भूत कहता है, कोई कहता बौरा है, कोई कहता है कालू का पुत नानक होएगा। इस वेले जिहड़ा बौरियां की तरह तुरया फिरदा है। सो इस वास्ते आप कहते, जे मैं चुप करदा है तो लोग कहते हैं इसनूं अकल है नहीं। जे मैं बैठदा अंदर वड़ के भी ना ही किसी नाल बात करिए तो कहते सत्थर पाई बैठा है। जे मैं किसी नाल बातचीत करदा है तो फिर कहते यह बड़बड़ करदा है। फिर कहण लगे कोई है जिथे झट लग सकता है। फिर आखिर कहण लगे दुनिया जो बकवास करती है वो करन दिओ, तुसीं मालक दा आसरा रखो। मैं दसदा हुंदा है कि जो अभ्यासी है वो बीच में रस्ता अख्तियार कर लेंदा है, सहज अवस्था नूं प्राप्त कर लेंदा है। ना तो वह निंदकां दी तरफ ही तवज्जो दिंदा है और ना वो प्रशंसा की तरफ ही, जो प्रशंसा करने वाले है उधर ही तवज्जो दिंदा है। जो लोग कमाई वाले महात्मा की निंदा करते हैं, किसी की भी निंदा करते हैं, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान रूहानियत का कर रहे होंगे है। सो संत महात्मा ना तो किसी नुक्ताचीनी करते हैं, ना उन्हों का करने का कोई मकसद ही होंदा है। महात्मा तो सानू ये समझाते हैं कि साडे दिल के अंदर किसी के वास्ते नफरत ना होवे। सारियां कौमां, सारे मजहब साडे अपने है, संतां दा सारे विश्व के नाल प्यार है। लेकिन ये कह लेना आसान है, ये उत्ते चलना बड़ा मुश्किल है। सानू पता ही है कि असी दिन रात लिख के भी निंदा करते हैं, बोल के भी करते हैं, जगह जगह जाके करते हैं। महाराज सावण सिंह कहते होंगे, निंदिया ना कड़वी है ना मिठी है, ना ये कोई स्वाद है, लेकिन इंसान में चिंबड़ी हुई है, फिर भी इसनूं छड्डदा नहीं गा। सो कहण दा भाव यही है कि असी जिन्ना चिकर उस परमात्मा की साडे अंदर तड़फ नहीं गई, प्यार नहीं गा, उन्ना चिकर असी इन्हां रोगों तो बच नहीं सकते गए। तो गुरु नानक का शब्द तुहाडे अगे रखिया जाता है, बड़ा सुनने वाला गौर दे नाल, कि गुरु नानक का किन्ना क प्यार सी, किन्नी तड़फ सी। क्योंकि महात्मा की जिंदगी तजर्बे तो गुजरती है। अगर उन्हों का प्यार सी तो उन्होंने बड़िया बड़िया मिसालां दे के दसिया है कि जानवर भी अपने मित्र नाल प्यार करते हैं, कि एक शिष्य और गुरु का जिहड़ा प्यार है वो कितना क प्यार हुंदा है, उहदे अंदर कितनी क तड़फ हुंदी है, कितनी क बिरोह हुंदी है। एक दफा आश्रम के अंदर परम पिता कृपाल गए, मैं वो तुरे फिरदे सीगे, मैं उन्होंने पैड़ का रेता चुक लिया जिहड़ा कि मेरा अजे भी साम के रखिया होया है। बड़ी मैनू उस दे नाल दर्द है, क्योंकि अज वो जिउंदा होवे, इस संसार के उत्ते तुरया फिरदा होवे, तद ही सानू उहदी पैड़ की रेत मिल सकती है।
ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਜਰੀ ਪੈੜ ਦਾ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲਾਲਾ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਸੀਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦ ਨਲਕਾ ਲਵਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਟਿਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕ ਸੀ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਲਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੈਸਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਤਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਵਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਹੈ ਜੁਗ ਤੋ ਹੈ ਸ਼ੌ ਕਾਇਆ ਹੋਰ ਪਲਟੀਐ। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 1277। ਚੱਕਰੀ ਨੈਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੈ, ਤਿਨ ਤੇਰੇ ਨੀਂਦ ਨ ਪਾਈ। ਸੂਰਜ ਚਰਿਓ ਦੇਖੈ ਨੈਣੀ, ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੈ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਕਵੀ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਲਈ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਤਨੀ ਬਿਰਹ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਕਾ ਲਈ, ਹਟਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਰਜ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵ ਕਿਤਨੀ ਉਤਨੀ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੂਰਜ ਚਰੈ ਪਿਓ ਦੇਖੈ ਨੈਣੀ, ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੈ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਖਾਈ, ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਖਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਲ ਤਨੀ ਗਲ ਲਾਇਆ ਸੱਜਣ, ਬਿਥ ਰਹੀ ਨਾ ਮਾਸਾ। ਸੱਜਣ ਛੇਤੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਜੈਸੇ ਖੰਡ ਪਤਾਸਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਖਾਈ, ਤੇਰੇ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਖਾਈ। ਇਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਜਗ ਜੀਵਾ, ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਸਾਈ। ਸਰਵਰ ਕਮਲ ਕਿਰਨ ਆਕਾਸੀ, ਦਿਗਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਰਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲ ਖਿੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਿੜਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਵਤ ਸਾਧ ਨਾ ਹਰਖਿਆ, ਜਾਤ ਨਾ ਦੀਆ ਰੋਏ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤੈਂ ਦਾਸ ਕਾ ਕਾਜ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦਿਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਪੂਰਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਜਦ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਛਮ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਅਜਾਇਬ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਿਓ ਬਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀਰਬਲ ਔਰ ਅਕਬਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦ ਐਸੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੇਤਲੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੁਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਪਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਗਰਜ ਹੈ। ਆਖਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲੀਏ। ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
नमाज पढ़ के उसने हथ तां नूं करके खुदा दे अगे बेनतियां कीतियां, या अल्लाह ताला बारिश कर, अन धन हो जावे, लोग सुखी वसन। ये सब कुछ वो जट सुन रहा सीगा। जदों बेनतियां करदा वेख्या तो जट चुप करके पिछां नूं मुड़न लग्या। अकबर कहण लग्या कि तू मुड़दा क्यों है, की गल है, क्यों जाना है? वो कहण लग्या मैं तो तेनू बादशाह समझ के तेरे पास आया सीगा, मैनू नहीं पता सी तू सारी दुनिया तो वध कंगाल है। जिस रब तो तू मंगदा है मैं भी उस तो मंग लूंगा। सज्जनों, जिथे गुरु प्रगट हुंदा है वो अपनियां सारियां बरकतां लेके अंदर बैठ जाता है। अगर गुरु नूं अंदर प्रगट करके फिर भी किसी का मंगता रहना है, ये झाक रखनी है कि दुनिया देवे फिर ही चलावांगे असीं लंगर, तो समझो उत्थे गुरु नहीं गा, उत्थे पावर नहीं गी। मस्ताना जी के वक्त बहुत सारे आदमियों ने भंडारा मनाया सावण सिंह महाराज का, लोगों तो उगराही की बई भंडारा मनाना कुछ दिओ। मस्ताना जी नूं चिढ़ आई कि बई ये हमारा नक काटते है, जेड़ा गुरु भंडारा ही नहीं मना सकता, सेवकों तो पैसे मंग के मनाउंदा है, कि वो गुरु कहाउण का हकदार है? गल्लां असीं कर लैंदे हां सारे ही, लेकिन बड़ी समझदारी की गल है। गुरु नानक साहब कहते रीसां करें तनाड़ियां जो सहब दरखड़ियां, असीं उन्हां दी रीस करते हैं जो रब नूं मिल चुके हुंदे है। जेड़े रब दे मंगते आ दुनिया दे मंगते नहीं हुंदे गे। ये बड़ी पते की गल है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है जदों तुसीं कमाई करोगे, महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि भगवान नूं माया मिली, ਉਹਦੇ ना अगे भी सिर जिहड़ा सी उचड़िया होया सी मत्था, पिछों गिची दे वाल नहीं सन। भगवान पुछण लग्या क्यों बई तेरी ये हालत क्यों है? वो कहण लगी कि मैं संतां दे दर ते तां मत्था रगड़दी हां जाके कि मैनूं अंगीकार करो, उठ कराउंदे है, और जिहड़े मेरे भुखे है मेरे सेवक है वो मैनू पिछों वालों तो फड़ के खिंचते आ, उन्होंने कोले मैं नहीं रहिंदी गी, वाल उन्होंने पट दिते, मत्था संतां दे दर ते जाके घसा लिया। ये हालत मेरी हुंदी है। मैं दसदा हुंदा है कि माया और भगवान का संवाद होया। माया कहन लगी कि मेरे भगत ऐसे है वो तैनू भी घरों कढ़ सकते हैं जिहदे उत्ते मैं अपनी कृपा कर देवां। लेकिन भगवान कहन लगे नहीं नहीं, मेरा भगत जिहड़ा है वो तेरी तरफ अख झक के नहीं देखदा गा। आखिर दोने जने तुर पे, साधु का रूप भगवान ने धार लिया, किसी महाजन के घरे चलिया गया, कहन लग्या भी मकान चाहिए, कुछ दिन अभ्यास करांगे, भजन करांगे। उन्होंने साधु समझ के मकान दे दिता, सेवा लगे करन भी संतां दी सेवा करनी बड़ी चंगी है। थोड़े दिनों बाद औरत के रूप में माया भी घर में आ गई। वो कहन लगी मैं भी रहना है 2 दिन, मैनू अगर जे तुसी जगह दिओ। वो कहन लगे साडा तां घर ही परोपकार वास्ते बनाया होया है, जो भी आए उस वास्ते खुला है। आखिर खाना दाना पुछण लगे, वो कहन लगी मैं अपने हथ नाल खाना बनाउणी हुंदी है, ये मेरा धर्म है, बर्तन भी मेरे को है। जदों उन्हें बर्तन कढ़े, हुण सोने के बर्तन, महाजना का दिल बर्तना कनी आकर्षित होया भी एक औरत सोने के बर्तन ली फिरदी है। वो उस थाई बर्तन छड़ के तुरन लगी। वो कहने लगी माता तू जाती क्यों है और बर्तन क्यों छड़दी है? वो कहने लगी मैं जिथे खाना बनावा उत्थे छड़ जानी है। तो महाजना ने सोचा भी अगर 2-4 दिन घर में रह जाए तो बस फिर व्यापार करने की की लोड़ है, बड़ा सोना हो जाएगा घर में। वो कहन लगे भी तुसी जरूर रहो। वो कहन लगी एक शर्त ते रह सकती है, जेड़ा वो बाबा बैठा है ना वो जगह लाउणी है मैं। महाजन बाबे के उदाले होए, देखो जी तुसी उपरले मकान ते चले जाओ चवारे ते, ये उन्होंने जगह दे दिओ। वो चुप करके चवारे ते चले गए।
तड़के वो कहन लगी ये कोई साध नहीं गा, ये तो मेरे कनी अखा फाड़ फाड़ के झाकदा है, इनू कड्डो करे तद ही मैं इत्थे रह सकदी हैं। महाजन आके कहन लगे देखो जी औरत दी हट हुंदी है, तुसी फिर किते आके अपना टाइम भजन अभ्यास दे विच ला जाओ, हुण तुसी एक बारी चले जाओ, ये नाराज ना हो जावे। जब भगवान उथों घरों चले गए, जो संत रूप होके आए सन, थोड़े चिर बाद देखिया ना उत्थे कोई सोने दी प्रांत, ना पतीला, ना कोई माता, वो छल सी। आखिर माया कहन लगी क्यों देखिया किन्ना महाजन अपने आप नूं परोपकारी कहंदा सीगा, भगत दसदा सीगा, जद मेरा असर होया फौरन तेनू कढ़ दिता, भावें तेरे किन्ने ही भगवें कपड़े पाए सन। वो कहन लग्या वो दिखावे दा भगत सीगा, तू जा पहुंचे कोले, तू कांसी दे अंदर जा, मेरी ताकत कबीर दे अंदर काम करदी है। जद उही औरत दे रूप विच कबीर दे पास गई, कहन लगी मेरा ताना सुन दे। वो कहंदा मेरा असूल है कि मैं वारी नाल हर एक दा काम करदा है, बगैर वारी नहीं करदागा। वो कहन लगी नहीं तुसी पैसे वध ले लियो। वो कहन लगा ठहर, वो जो ताना कट्टण वाली छुरी हुंदी है ले आया, उहदे नक कन कट दिते। कहन लगे नाकों काटी कानों काटी, काट कूट के डारी, कहे कबीर संतन की बैरन तीन लोग को प्यारी, कि दुनियादार तो तेरे नाल प्यार करदे है लेकिन महात्मा नहीं करदे गे। सो कहण दा भाव इतना ही है कि जिन्हां नूं उस मालक दे नाल प्यार हुंदा है, मुहब्बत हुंदी है, उन्हां नूं इन्हां चीज़ां दे नाल प्यार नहीं हुंदागा, इन्हां चीज़ां दा उन्हां ते कोई असर नहीं हुंदागा। इस तरह कमल क्यों खिड़िया कि उन्होंने सिर्फ वो किरण दे नाल प्यार ही सीगा। अगर उस दे कोई गर्ज छुपी हुंदी वो खुश नहीं हुंदा सी, खिड़दा नहीं सीगा जी। सरवर कमल किरण आकाशी, बिगछै सहज सुभाई, प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी, ज्योति ज्योत मिलाई। कहंदे इस तरह की प्रीतम दे नाल प्रीत बन गई है। वो कमल खुश होके वो भी जिस तरह ज्योति ज्योति दे विच मिल जाती है, पानी पानी च मिल के अपना अलग रूप नहीं रखदागा, इसे तरह वो हालत है जी। प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी, ज्योति ज्योत मिलाई, चातक जल बिन किरयो किरयो तेरे, बिरप करे दिल लाई, तन हर कूर दसो दिस बरसै, बिन जल प्यास न जाई। हुण गुरु नानक साहब जी पपीहे दी चातरक दी मिसाल दे के समझाउंदे है कि बेशक घटां चढ़ रहीआं है, नदियां नाले समुंदर पानी दे भरे हुए है, उसनूं ये पता है कि अगर मैं चुंझ खोल ली मेरी कुल नूं लाज लग जाएगी। वो स्वांति बूंद वास्ते ही तड़फदा है। कबीर साहब कहंदे है मैं एक दफा गंगा दे किनारे फिरदा सीगा, मेरे देखदिआं एक पपीहा गंगा दे विच गिर गया, उन्हें दम तोड़ दिता लेकिन चुंझ नहीं खोली। उन्हें सोचा कि मेरी कुल दी ये रीत है, अगर मैं खड़ा पानी पी लिया तो उन्होंने लाज लग जाएगी। कबीर साहब कहते हैं कि उस पपीहे की दृढ़ प्रीति को देख के मेरा भी दिल ख्याल आया कि अगर इंसान ऐसा प्यार करे अपने गुरुदेव के नाल तां गुरुदेव जिहड़ा है वो सारियां बरकतां लैके उत्थे प्रगट हो जाता है। लेकिन जिहड़े जानवर है वो तो अपनी कुल की रीत नूं पालदे है। असी जिहड़े इंसान हैं जिन्हां दे अंदर इतनी बुद्धि है कि गुरु नाल प्यार करना जरूरी है, इंसानी जामे दे ये फायदे है
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਰੇ ਹੋਵੇ, ਤੜਪ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਥੱਲੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਅੜਕੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਤੜਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਆਏਗਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਦ ਵੀ ਦੇ ਲਦੇਂਦਾ ਵੀ ਦੇ, ਲੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇ। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਚੋਰ ਭਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੇ ਸੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਆਲਸ ਨੀਂਦ ਸਤਾਵੇ ਉनको ਨਿਤ ਨਿਤ ਭਰਮ ਗਹੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇ, ਲੋਭ ਨਦੀ में ਡੂਬ ਮਰੇ। ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਜਪਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਡੇਪੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ, ਉਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆਵਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੌਣ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਛੂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਨ ਹਰ ਕੋਰ ਦਸੋ ਦਿਸ ਵਰਸੈ, ਤਿਨ ਜਲ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਈ, ਮੀਨ ਨਿਵਾਸ ਉਪਜੈ ਜਲ ਹੀਤੇ, ਦੁਖ ਦੁਖ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ, ਛਿਨ ਤਿਲ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਫਲ ਜਲ ਬਿਨ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇਖੀ ਤੜਫਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ ਜਾਣੋ ਬਰਖ ਪਚਾਸਾਂ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਝਾਕੀ ਦਿਲਵਰ ਵਾਲੀ ਵਾਜੋ ਤਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਮੁਰਦਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛਾਂ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਭੈਣੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡੁਹਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ
किस तरह गुजरती है, किस तरह अपना वक्त जिहड़ा है वो पास करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अमली जिए अमल खाए, त्यों हर जन जिए नाम ते आए। अमली नूं पता है कि अमल विच ही मेरी जिंदगी है, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਜਾਨ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗ ਟੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਮਾਚੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮੋਂ ਗਈਆਂ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਛੁੱਟਿਆ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਮਾਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਦਿਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਪਲ ਜਲ ਬਿਨ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਤਿਸ ਤਾਈ। ਧਨ ਵਾਢੀ ਪਰਦੇਸ ਨਿਵਾਸੀ, ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਪੈ ਸ਼ਬਦ ਪਠਾਈ। ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ, ਭਗਤ ਰਤੀ ਹਰਿ ਖਾਈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਹੀ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਵਜੂਦ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਸਥੂਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਰਥ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਧਾ ਸੌਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਚੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਕਰ ਫੇਂਕੋਗੇ, ਸਿੱਟੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਛਲ ਕੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ
ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਦੁਖੀ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜਦ ਘੁਮਾਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਪੈ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਪੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਏ, ਰੋਣੋਂ ਨਾ ਹਟਣ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਅਗਰ ਵਜੂਦ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ, ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਖਾਲ ਜੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਰਾਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਵਾਂ। ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो कहने का भाव इतना ही है कि शिष्य और गुरु का प्यार भी वो पतिवर्ता औरत की तरह हुंदा है जी। गुण संग रहे प्रभ सदा हृदय निवासी, भगत रति हर खाई। फिरियो फिरियो करे सब अपना